नमस्कार सुप्रभात दर्शक बंधु नवीकरण टीवी को आपण मानकु स्वागत। आज जुलाई 29 बुधवार। खबर गुड़िक भल लगे लाइक और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना। तेज आसतु नजर पकाइबा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेज आज प्रथम खबरटी रही खूब शीघ्र मार्केट को आसिबो 10-20 टंकिया प्लास्टिक नोट। खूब शीघ्र मार्केट को आसिबो 10 एवं 20 टंकिया प्लास्टिक नोट। भारतीय आर्थिक व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन आसिबाकू जाउछि। भारतीय केंद्रीय बैंक पक्षरु 10 और 20 टंकिया प्लास्टिक बा पॉलीमर नोट प्रचलन पर क्षेत्रीय परीक्षा कराजिबो। एने अर्थ मंत्रालय राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी सोमवार लोकसभा रे एक लिखित प्रश्न उत्तर देई ए सूचना दैछन्ति। यदि परीक्षण सफल हुए तेबे सेगुड़िक नियमित जारी करिवार योजना रहिछि। सरकार कहिसेंति जे यह केवल परीक्षण उद्देश्य रे एवं विद्यमान कागज नोट उपरे प्रभाव पकाइबो नाही। सरकार स्पष्ट करिसेंति जे कागज नोट बंद करिवा पई कोनोसी प्रस्ताव विचाराधीन नाही। पॉलीमर नोट विद्यमान नोट सहित पर्याप्त हेबो। क्षेत्र परीक्षण सफल हेले भविष्यत रे सेमानंकर बड़ परिमाण र जारी संपर्क रे निष्पत्ति नियाजिबो। आरबीआई रो एही परीक्षण अधीन रे 10 टंका एवं 20 टंकिया नोट प्रत्येक 100 कोटी पीस बाजार को अणाजिबो, जार मोट मूल्य 3000 कोटी टंका हेबो। भारत रे प्लास्टिक नोट परीक्षा करिवार यह हेउची द्वितीय प्रयास। 2009 रे प्रथम प्रयास करा जायतला। आरबीआई पक्षरु सेप्टेम्बर 2009 रे 10 टंकिया नोट र 100 कोटी पीस पई टेंडर डका जायतला। ए नोट गुडी को विभिन्न स्थान रे यथा कोची, मैसूर, मिस्ला, जयपुर एवं भुवनेश्वर रे परीक्षा करा जिवार थिला। किंतु किछि यांत्रिक त्रुटि जोगु सेतबळे एही प्रकल्प आगुकू बढ़ी पारि नथला। चलित वर्ष जुलाई 17 तारिख रे आरबीआई र अधीनस्थ एक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 2टी मूल्य वर्ग र नोट छापिबा पई 3.4 कोटी पॉलीमर सीट संग्रह निमंते एक विश्वव्यापी टेंडर प्रस्तुत करिछि। यह सफल हेले भविष्यत रे अन्य मूल्य वर्ग र नोट मध्य प्लास्टिक रे तयारी होई पारे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबरटी रही पीयूसी नियम रे बड़ परिवर्तन। एणिकी 3 वर्ष रे थरे हेबो पॉल्यूशन टेस्ट। गाड़ी मालिकंग पई आसिपारे बड़ आश्वस्ति। प्रदूषण नियंत्रण को नहीं केंद्र सरकार BS6 गाड़ी पई पीयूसी नियम रे बड़ परिवर्तन आनिबाकू प्रस्तुत। यदि नुआ प्रस्ताव लागू हुए तो नुआ BS6 गाड़ी मालिकंकु प्रतिवर्ष पीयूसी सर्टिफिकेट कराइबाकू पड़िबनी। किंतु पुराना गाड़ी पई नियम आहुरी कठोर होई पारे। देश में बढ़ुवा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने पई सरकार समय समय रे गाड़ी संबंधी नियम रे परिवर्तन करुछंती। ए नियम मध्य सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउछि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जहाँ यह प्रमाण करे जे गाड़ी रू बाहरुवा धुआं निर्धारित प्रदूषण सीमा मध्य रे रहिछि। वर्तमान नियम अनुसार गाड़ी पीयूसी सर्टिफिकेट वैधता 1 वर्ष रही थाए। यह परे पुणी थरे गाड़ी प्रदूषण जांच कराइबाकू पड़िथाए। किंतु एबे केंद्र सरकार BS6 टेक्नोलोजी थिबा गाड़ी पई एही नियम रे बड़ परिवर्तन करिबाकू जाउछंती। सरकार एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करी पीयूसी सर्टिफिकेट वैधता बढ़ाइबाकू प्रस्ताव रखिछंती। यदि एही प्रस्ताव लागू हुए तो लक्ष लक्ष BS6 गाड़ी मालिकंकू बारंबार पीयूसी कराइबार आवश्यकता रहिबो नाही। परवर्ती खबरटी रही महाप्रभु को नहीं एनिमेटेड फिल्म रिलीज उपरे रोक पाई सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन। एनिमेटेड चलचित्र महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ मुक्तिलाभ उपरे रोक लगाइबा पई ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिसेंती। यह राज्य रे आईन श्रृंखला समस्या सृष्टि करिबारे बोली जुक्ति करा जाउछि। जेतबळे कि केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड एहाको अनुमति प्रदान करिछि। मंगलवार दिन प्रधान विचारपति सूर्यकांतଙ୍କ नेतृत्व रे विचारपति जयमल्य बागची और V मोहनांक सह एक खंडपीठ सम्मुख रे आलोचना समय ओडिशा एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य विशृंखला संभावना उपरे आलोकपात करथिले। एथि सहित जरूरकालीन शुणाणी पई अनुरोध करथिले। से कोर्ट को सूचना देथिले जे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन मध्य एक आवेदन दाखल करिछि एवं केंद्र को CBFC प्रमाण पत्र प्रत्याहार करबाकू अनुरोध करिछि। यदिओ मामला उपरे बुधवार शुणाणी हेबो बोली कहा जायछि। जुलाई 28 तारिख रे किंबा तापरे सर्वभारतीय स्तर रे ए फिल्म को रिलीज पई विचारपति BV नागरत्ना एवं R महादेवन का खंडपीठ अनुमति देवर प्राय 2 सप्ताह परे एही आवेदन होईछि। पूर्व खंडपीठ मत देइथिले जे एनिमेशन एवं काल्पनिक कथा भक्ति को ह्रास करि परिबो नाही। जनस्वार्थ मामला परे ओडिशा हाईकोर्ट रिलीज को स्थगित रखिबा परे विवाद आरंभ होइतला। स्कंद पुराण एवं ब्रह्म पुराण परी ग्रंथ सहित असंगत चित्रण को इंगित करी हाईकोर्ट धार्मिक भावना को आघात देवा एवं सार्वजनिक श्रृंखला को विचलित करिवार विपद उल्लेख करथिले। आवेदनकारी माने काल्पनिक एपिसोड, पिलादिनर चित्रण, संलाप, दुसाहसिक कार्य एवं
ଯୁଦ୍ଧକ୍ରମ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏଲି ଆନିମେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାକ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ପୂର୍ବ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଗଭୀର ଅବପାତ, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସୋମବାର ଦିନ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଭୀର ଅବପାତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁଛି ଜଳକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2500 ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଖୋଲିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ 2500ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାସିକ ସହାୟତା ଜଣେ ମାଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ, ଝିଅର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବ। ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଆମ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା କହିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଉପହାର ପାଇବେ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଲା ଝିଟିପିଟି, 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ଏକ ମଲା ଝିଟିପିଟି ମିଳିବା ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏକ ମଲା ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାନ୍ତି କରିବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅବହେଳା ଓ ଅସାବଧାନତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଚିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଗୁଣବତ୍ତା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଡ୍ରାଗନ ସୁଟିଂରେ ଆହତ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର, 2 ମାସ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆରଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଦିୱାନା।
ଖାଲି ସାଉଥ ନୁହେଁ ବଲିଉଡରେ ବି ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିନେତା ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 6ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଏହି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଖବର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ପରେ ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆରଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି କମିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,44,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,32,150 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,44,170 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,150 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,44,170 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,32,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,44,320 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,32,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,44,160 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,32,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,44,170 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,32,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,35,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍, ଭୁଲ ମାଗିଲା ମେଟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହଟାଇବା ଏବେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମେଟା ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭୁଲବଶତଃ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତ୍ରୁଟି ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଷୟକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଭିଡିଓକୁ ହଟାଇବା ପଛର କାରଣ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କହିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ମେଟା। ମେଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସଠିକତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମେଟା ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମନ କରାଯାଇଛି। ମେଟାର ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଏଲ କାପାଲାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ଆଡାମ ମୋସେରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମେଟାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭୁଲବଶତଃ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମେଟାର ମାଲିକାନା ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ନିଷେଧ ହଟାଇବା ପରେ ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓଟି 23 ଜୁଲାଇରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଜିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଏବଂ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 300 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏହାର ପହଞ୍ଚ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟା ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଅଚାନକ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା, କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ। ଅଚାନକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ IPL 2027ରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ହାତ ଧରିବେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା T20 ସିରିଜ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହି ପ୍ରାକ୍ତନ ଖେଳାଳି ନିଜ ପଦରୁ ଓହରିଯିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।
ନମସ୍କାର।